الرحمن كان بين مفيده محمد ربه وشاء مؤمن جبار وبني فهنا بني مسعى وبيت مجيد كامل ورسوله هو الفاتحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك نحصي ثناء عليك انك ما كنت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حتى تميت العز من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعلنا رسول وتقبل وتغفرنا ثوابنا وبلغنا من اجر عظيم وما علمنا من قول لا اله الا الله وما سبحنا الله بحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقراءة متقبلة نوصلها ونقدمها ونقدسها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة بنت وعائشة رضا وسيدنا البتول فاطمة الزهراء وابنيها حسن حسن وحسين وسليمان وفرائنا وذريتنا ثم إلى أرواح خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ومن أولياء الشهداء والصالحين ثم إلى أرواح خصوصا صاحب التهليل محمد رباه وصحبه لنا مولانا جبال وابو نعيم استعابنا دائما وبسم كامل وأصولهم وفروعهم وذريتهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعى راسنا لو بين أيديهم اللهم اجعل فداء من النار وفتاة الله من النار وعتق الله من النار واستراء الله من النار وسترا وحجاب الله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم ووالدينا والديهم ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين خاصة عامة ان الله تغفر الجميع بالرحمة والرضوان ويسكننا واياهم في حجمان يا حنان يا منان يا من إذا صلات وإذا استعين عنه يا واسع الجود والمغفرة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة ويا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Umatan panjenenganipun Habib Abu Bakar Asgar saha panjenenganipun Bapak Kiai Faizi Ahmad Ainul Yakin dipun aturaken matur kuning panuwun ingkang tanpa upami. Salajengipun para rawuh sedaya monggo sareng-sareng kita dherekaken dawuh-dawuh mewakili saking keluarga ingkang badhe kaasta dening panjenenganipun Syekhina wa Murabbi Arwahina Rama Kiai Haji Muhammad Najib Maimun Hafizahullah dumateng panjenenganipun dipun aturaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nakun biha min ahli taqwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mustafa wa Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd, untuk sanipun para habaib, para masyayikh, para ulama, para muslimin muslimat, seketak mawon. Muslimin muslimat ingkang sami hadir wonten ing acara malam pitung dintenipun keponaan kawula Gus Robah lan ugi ingkang takziah nembe takziah. Mugi-mugi hadir panjenengan dados amal saleh ingkang dipun pamit dening Allah lan mugi-mugi dadosaken tambah kesaenan dan ingkang kita peringati pitung dinanipun ugi dhateng keluarga Pondok Al Anwar 2 saya sedaya Pondok Sarang saya Pondok sedaya sak Nusantara. Allahumma dan kita ugi masyarakat sedaya muslimin dipun salamataken Allah SWT. Berkah kita ngalap berkah ngalap napa nggih ngalap berkah ngalap nadrah ngalap madat basa pasautipun ngalap bantuan saking arwah-arwah ingkang suci. Wonten kita husnudzon atau yakin yang kecil bahwasanya yang kita peringati 7 hari ini insya Allah tiang-tiang boten nate dosa gede lan boten nate nyala tiang sing nemen sing gelakno dan senang mendamaikan, senang datang apa namanya kedamaian, kesejukan, balas datang lari alit, kumpul-kumpul, film-film kalian tiang biasa, kalian santri, dan saat terusipun kata sangat ya. Dan pulau pikantuk informasi di sinten Robah menika almarhum menika nate ngaos kalih kula pasanan min awal ila akhir. Nembe niki kula gadah ponaan kok ngaji tenanan iki dintune potensi dikono boten ngertos. Saking ikhlase ini, saking lugune, boten-boten nopo-nopone. Niki kalau catet niku, waktu kita nggak kata, menawi kawula kira menghormati datang panjenenganipun, utawi datang keluarga ini acara-acara sing pada dasar kula boten saged hadir, asale wonten tugas dinaos dengan biar dipengawas lalu bangun orang yang kalau menyampaikan kalau atas nama keluarga matur nuwun bahwa panjenengan bikin terus dengan Allah SWT lan kula wau sampun matur mugi-mugi kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sedaya dengan kedamaian dan maupun namanya kesayanganipun
Kiai atau Agus Robah menikah mungkin kita sudah pidato kesayangan. Alhamdulillah niki Gus Robah mboten nate gerah mboten nate gerah pamane gerah ringan, tapi wallah alam itu diperiksa digawa terpati kok divonis jantung itu wallah alam iswab apa leres napa mboten vonis menika. Tapi alhamdulillah sing kula bandhakaken mentara mati niku selamat sangka vonis Covid corona. Alhamdulillah yen nggih vonis corona payah nggih. Kita betul saja hormat dan saterusipun niki mentara mati kula yakin sebab semoga engkau kalau satu kontrake kalau disambutan keluarga malam matur nuwun dari panjenengan menawi padukan dan kekurangan ini ikhtiram kita. Wallahu yadina wa yakum assalamualaikum mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ngarsanipun syekhina wa murabbi arwahina dipun aturaken matur nuwun sanget. Para rawuh kita dherekaken salajengipun mauidhah hasanah sekaligus mewakili saking PBNU dipun suwun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Bahauddin dumateng panjenenganipun dipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim ala al-bashir al-nadhir Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tengarsa para habaib, para guru-guru, wabil khusus Syekhina Haji Abad Maimun, Syekhina Haji Muhammad Najib Maimun, wonten ngarsa Habib Abu Bakar Asegaf, Habib Mustafa Lidrus dan Habib Lingkunipun, tengarsa Mbah Kawula Haji Ahmad Ainul Yakin dan keluarga Mbah Maimun ingkang kula hormati. Kula badhe matur bahwa Gus Robah saking abaipun tesih turunan lasem saking zuriyah Mbah Sambu. Kula mulai alit mondok sarang selain ngaos Mbah Mun, ngaos kalian Gus Ibab, ngaos Tafsir Munir, ngaos Asyifa, gadane Qodiyat. Terus kula sering gendong Gus Robah akrab ngantos ubela wafati. Alhamdulillah beliau sering nilai kula, sering rawuh teng dalem kula. Mulai riyen kenangan kula kalian Gus Robah ngugemi dawuhipun Mbah Mun, bilih Robah iku koyo Mbah Jalil kata beliau. Terus kula matur nuwun dengan semua sikap santri-santri sarang yang membiasakan hormat kalian keluarga Mbah Mun ingkang alim, ingkang jabat maupun ingkang nyuwun sewu khariqul adat kados Gus Robah. Kula bersaksi betul kados kesaksianipun Kiai Haji Muhammad Najib Maimun, Gus Robah adalah figur sing boten nate nyakiti tiyang, nggih boten ngertos arta ngantos kapundhut. Riyen lare-lare nak Gus Robah nek duit 1.000 seneng dikan jajan. Mergi mesti boten ngertos susuk. Alhamdulillah nggih kata kejadian pas jajan duit niku disukakno tiyang terus akhirnya nggih ribet. Kula nyekseni sangat. Terus nomor kali kalau badhe matur tentang dawuhipun Pak Alim wau kula memang sangat napa boleh dikatakan sangat gadah hikmah. Engkang dipenggalih Mbah Mun PBNU niku sering didhawuhaken P niku Pancasila, B niku Bhinneka Tunggal
N itu NKRI harga mati, U itu Undang-Undang Dasar 45. Kula lan banyak santri bersaksi di antara manhajipun Hadratus Syekh Haji Maimun Zubair niku nate dawuh dan niku diulang-ulang. Somben sing nggawa agama iku pegawai negeri ya. Kula nate tanglet anak santri ya, santri karuan wong santri. Tapi setelah kula dados kiai, niku sering gadah tamu dokter, tentara. Beliau dokter itu cerita, Gus saya ini dokter, sehingga kalau tugas ke NTT, saya muslim. Justru karena saya muslim dibikinkan masjid di atas nama negara, sehingga tidak ada masalah minoritas mayoritas. Begitu juga beberapa duta besar yang di negara non-muslim, mereka dengan enaknya bikin masjid, bikin kajian Islam, barokahnya negara formal karena di backup negara. Begitu juga departemen tenggene Papua, teng beberapa negara atau beberapa provinsi yang mayoritas non-muslim, mereka nyaman karena atas nama negara. Dados wonten kajian Islam teng pundi-pundi, Mbah Mun sering cerita ketika beliau rawuh teng kedutaan beberapa negara, niku nyaman, ada masjid, ada kajian Islam. Begitu juga di Papua, di NTT dan sebagainya. Sehingga kula yakin, hakul yakin, kedekatan Mbah Mun dengan ulama dan umara adalah kedekatan untuk menjaga ini semua. Bahwa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi, semua sarana ini adalah untuk sujud. Dan Mbah Mun gada manhaj mendekati para umara supaya konstitusi sujud atau aturan-aturan sebagai manusia harus sujud itu terjaga juga oleh negara. Terus fikih-fikih seperti ini, Pulau Suwon, santri-santri sarang mengindahkan. Rian Mbah Hasyim juga ada putra Gus Wahid, Menteri Agama, Mbah Wahab ada putra Mbah Wahid, yang Menteri Agama, Yai ada putra Rian Gus Bagi di RRI, Gus Yasin Wakil Gubernur. Terus fikih beliau tentu yang baku adalah ngaji, tentu tidak ragu lagi beliau punya putra Haji Muhammad Najih. Untuk yang pro negara wonten Gus Yasin, untuk nyuwun sewu menghormati orang-orang yang kados Gus Robah, beliau sangat respect, sangat hormat sama Gus Robah, sehingga menjadikan semua santri sarang terbiasa dengan Gus Robah. Mereka juga tabarruk dengan Gus Robah. Kula piyambak sangat syukur matur nuwun, mulai kecil kula sering maem tengene daleme Gus Subak. Dia mulai alit kancanan Gus Robah ngantos beliau kubila wafati, kalau nggak salah 2 atau 3 kali rawuh dengan kulo, dan sering akhir-akhir niki kulo matur nuwun sekali. Terus kulo suwun niki sedang pentese susah nggih badhe wafatipun Gus Kamil, wafatipun Gus Robah. Tapi kulo suwun fikih Mbah Mun atau manhaj siasine Mbah Mun kabeh bersaksi bahwa beliau di antara yang didawakan sok sing ramekno negara agama itu pegawai negeri. Karena tadi ketika di daerah-daerah minoritas, para teman-teman TNI maupun dokter maupun apa bisa menciptakan komunitas muslim dan tidak mendapat hambatan apapun karena atas nama negara. Terus niku mugi-mugi bagian dari fikih Mbah Mun sing kita dherekaken, kita anggap atau kita yakini sebagai fikhan sia-sian, karena beliau ngendikan ya secara sorihan, kaulan wa fi'lan wa halan, sedanten bersaksi. Dan itu insya Allah kados wau harapan kita semua yang didawakan di Haji Muhammad Najih. Beliau ngendikan harapan terbesar beliau dan semuanya adalah Indonesia aman, sedanten nggak ada apa-apa. Mugi-mugi kita nggak putus berharap, semoga semua kita ngalami negara yang baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ya ngoten mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amatun warsanipun Bapak Kiai Haji Agus Bahauddin Nur Salim dipun aturaken matur nuwun sanget. Para rawuh ingkang kula takzimaken, monggo kita dherekaken sareng-sareng mau'idhah hasanah ingkang badhe dipun dawuhaken panjenenganipun Al Habib Al Hasib An Nasib Habib Mustafa
dumateng panjenenganipun dipun aturaken saha doaipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbi ya alim al-hal ilayka jahdil Allahumma alayna bil iqbal wa kallamna wa sahal bal. Ya Rabbi ya Rabbal arbab abad kabirat kalaibat atawabad batal asbab mustabrikan ba'dal mamal. Ya wasi'al jujubat wal khair khairu wa indak fawqal ladhi rana abdak yadrik birahmatik fil hal. Rabbi faj'al mujtama'na ayatu husnul hikam Rabbina wahdat sa'alana mengabayakal jisam. Semoga bodoh kita, kumpul kita berpikir pada malam hari ini tidak ada niat lain karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, karena sadar bahwa manusia itu pasti mati, saudara. Apalagi kita yang orang biasa, anak kiai mawon seto, bapak. Jangankan anaknya kiai, kiainya pun meninggal. Betapa perih dan pedihnya seorang yang ditinggal oleh orang yang dicintai seperti Kiai Abdullah Ubah. Saya yakin demi Allah, beliau tidak akan pernah siap ditinggal anaknya sudah. Kiai Najih Maimun tidak akan pernah siap ditinggal ponakannya Gus Robah. Yang saya katakan karena saya juga tahu kecilnya Gus Robah, mulai cilik itu anjir radi aneh, boten kaya adik-adik. Tapi lihat tiang sing semerep sinten Gus Robah kaya Gus Bahar. Bahwa keluarga-keluarga sarang di boten aneh. Wong enten Bajali. Niku dugi pihak sarang. Lek dugi pihak Lasem enten Mbah Halim. Lek jenengan semerep Mbah Halim, semerep Bajali, Gus Robah iki oleh kiri kanan majdubi. Jadi khorikul adain itu Gus Bahar ngapunten iki kiri kanan Gus. Oleh Mbah Halim Jadade ya oleh Mbah Jalil. Wonten niku mandhaten Mbah Ngilan nggih wonten kakake Mbah Yai Fatah mertuane Gus Kamil gak ada derek Mbah Ghazali. Niku nggih sami Jadat. Lah Jadat niku nggih nun sewu ngajene wali di pangeran, tapi tandane sing jelas sing sempulo semerep itu di para guru-guru kawula rata-rata seneng ambek arek cilik. Wong sing dawuhake Kiai Najih gak gelem ngomong elek, gak gelem ngomong kotor, lan paling ketok nyolok, lan masyarakat paling seneng gak tapek ngerti duwe. Gak tapek ngerti duwe. Tapi sing ngawal itu santri kok sak duwe kiai kok kiai Jadat, itu enak santri ini. Tapi lek kiai ini orang Jadat, ya ono totalane. Makanya melok Gus Robah kali melok Gus Bahar, yakin enak melok Gus Robah. Masya Allah. Kalau niki sakjane ngempet susah, Pak. Eling mati ngeten iki susah. Durung suwe ditinggal bangun, ditinggal Gus Kamil, napa malih wau sanjange Gus Ngaji atik ana embel-embel Covid. Kula belas gak percaya wis babak. Aku di shooting kok sampai mlebu viral aku karo. Pak tahu viral-viral kok Gus Babak niku anjene terkenal viral. Lek kula lagi gak kepengin viral kok jadi viral langsung dihapus ya. Kula mboten percaya, walaupun dokter sing ngomong Gus Kamil
COVID. Dan nggak ada kewajiban saya untuk harus membenarkan katanya dokter, kecuali Rasulullah yang berkata, demi Allah saya akan katakan pasti benar. Tapi kalau katanya dokter, demi Allah tidak ada kewajiban seorang Islam wajib untuk menyebut sesuai dengan omongannya dokter, kecuali dokter yang adil. Betul? Kenapa harus sampaikan seperti ini? Nun sewu ojo maneh kok dokter kiai. Wong kiai urusan partai wae kadang-kadang ya ana bijuke titik-titik lho. Nggih apa nggih? Napa malih dokter? Ojo maneh kelas kiai Habib. Wis mesti sang, sepurane beda. Kan kok Habib. Habib niku putune Kanjeng Nabi, Pak, tapi bukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi laisa biwajhin kadzdzab. Kanjeng Nabi tidak ada wajah pembohong. Tapi lek putune iso bijuma. Gimana Bang? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu pernah dikritik kali masyarakat Madinah. Ada sahabat yang sangat cinta dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau marah karena apa? Kiainya, syekhnya, gurunya, pemimpinnya dikritik, sama seperti kita. Wong sing seneng Presiden Jokowi lah, kok sampai ngilokno Jokowi lah, geger sak ramine. Nggih nggih. Wong sing belani Prabowo sama, termasuk kita. Siapapun yang ngeritik Mbah Kiai Maimun nun sewu, gelok niku pasti. Nggih Bang. Sayyidina Abu Bakar ketika melihat ada orang yang membelahnya dan dia berkata, biarkan aku menghadapinya. Tak atau unudah, tak ketoi dulu nih ya Khalifatul Rasul ya Sayyidina Abu Bakar. Ini golongannya Sayyidina Ali. Ono gak beres tegas. Lah tegas sampai lemah lembut itu kadang-kadang ditabrak-tabrak. No, padahal sami pembela agama Allah. Saat ini sih dikejar itu sih lembut-lembut. Ono kiai rada keras itu, oh radikal. Nun sewu, kiai itu nun sewu. Ono model kiai ubah, kata PKK omongnya. Ono sing model Gus Naji, kok kenceng tok. Wis sampai malah Gus Naji selamat usah. Tapi sarang ku enak Gus Wah. Kata pilihan. Melok Gus sapa? Wafi, melok Gus Roji, melok Gus Naji. Sing kepengin kenceng melok Gus Naji, sing kepengin santai melok Gus Subah. Sing kepengin melok jadab melok Gus Robah. Nggih. Wis akeh pilihan, insyaallah men ahli sarang wong kula niki nggih pecinta sarang. Sampai saat ini donga kula ya Allah, panjangkan semua umurnya keluarga sarang ya Allah. Panjangkan semua anak turunnya kiai sarang ya Allah. Kenapa Pak? Intinya hanya dari urusan bil ulama. Lewis kiai ini dicukui mati-mati nom sewu. Sopo sing ngurmati masyarakat Rembang sarang sudah. Kita bangga muncul Gus Bahak, muncul Gus muda. Kita mengharap beliau dipanjangkan umurnya semua. Wis cukup lah umpama kula oleh tawar-menawar ambek malaikat, wis malaikat Israil wis cukup bangun Gus Kamil, Gus Roba wis mandek sik. Ojo dicukup maneh kiai-kiai nang sih. Balik ten Gus Roba. Cerita jahadan. Cerita kiai aneh nih Gus Roba, insyaallah berkah datang kita sedaya. Kula eling kalau Kiai Maimun sarang sampai saat ini lek kula kepireng lagu sairan Sa'duna fid dunya itu langsung eling bangun itu nun sewu lek ten Bangilan itu kula mesti diparani utawa diceluk. Lah kula niki lak nun sewu ngapunten nggih aja ditiru wong elek, kula niki lak rokokan.
Nek lu mbek bangun kula rokokan mboten pantes, kula mojo le rokokan. Ngono kuwi yo dilarang. Endi iye nyeluk kula iye, endi iye? Bangun rene. Kon alamat iki. Kayak iso rokokan. Kula mboten purun ngoten, wong niki rada gablek. Mboten purun. Ditimbali bangun. Ora ono. Wong ketok kok. Mosok iya. Mau rokok wis gak rokokan. Lho, niku mulai kula kenal tahun 92 sampai akhir hayat beliau. Terakhir kula ten sowan ten ngersanipun Mbah Yai Maimun mantun ngaos ten Kragan kula sowan beliau, kula njaluk donga. Mbah, pokoknya doa minggu Mbah. Dalam donga kula panjenengan. Ora. Sampeyan hafid kok. Aku wong Jawa, aku sing njaluk donga. Mboten, Mbah. Kula Mbah sing nom njaluk donga, Mbah. Mboten. Jenengan sing donga, mboten, Mbah. Kula niki sampeyan sebut dadi putu, njaluk nang mbahe donga, Mbah. Kula ora. Tapi yo donga pertama aku diwara hafid, kula mboten turun. Kula nom. Ora iso awakmu hafid. Kula wara malih. Kula ini pernah putu, sampeyan sering nyebut kula niki putu, Mbah. Putu njaluk donga nang mbahe kan pantes. Meneng ya, Mbah. Menang, tapi buatan gelem donga lho, Gus, buatan gelem donga. Sik menang ya, Pak. Mbah, donga, Mbah. Tetap menang ae. Terus lepas ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Nangis banget. Kula langsung dodok teng sikile. Demi Allah. Kula dodok teng sikile. Tak angkat tangane, Mbah, tolong sampeyan donga. Nangis. Nangis kok berguyon. Iki Mbah. Nangis terus ngomong ngeten kali itu. Aku gelem donga tapi gantian yo. Kula nggih nangis niki. Kula niku diambake nangis, kula nggih nangis. Lho, cek kok ngomong ngoten. Aku donga tapi gantian sampeyan yo donga. Kula jawab nggih mboten mawon wis. Lek nurusi akhlak-akhlakan malah gak ditungakno kula. Akhire donga niku tangane kula dekek sirah kula mriki. Ngoten niku kali nangis. Ngoten karep kula pun mboten ndonga kan. Ente enggak mau suka nabi aku terakhir aku gak gelem dipendeli wong wis tambah loro ndonga khusuk ambek ndonga wedi ambek bangun kula niku tenan sering banget lan bangun niku seneng lagu Sa'duna fi Dunia. Ternyata pengarang Sa'duna fi Dunia niku setunggal walinipun Gusti Allah ingkang model Gus Robah. Lho kan cocok niki. Sinten? Habib Ahmad Al-Muhdar Guwairah. Ten Yaman ten Hadramut mriku niku enten desa Guwairah. Niki waline model jadab. Nah, jadab niku nggih macam-macam. Sampeyan pun bayangake jadab niku kaya Gus Robah kemawon. Nek kaya Gus Robah iku enak. Mesem gak ngerti duwe iki Gus Robah. Ana wong jadab iki mendungan, Pak. Lah niki sing repot, ana sing model jadab ngamukan. Etok wong wedok gak mendungan langsung bisa watu-watu, apa radikal ngene iki. Wali, Pak. Ada yang seperti ini. Termasuk Habib Ahmad yang menulis Sa'duna fi Dunia. Itu Habib Ahmad Guwairah, ini golongan jadab yang seperti ini. Pernah suatu kali ke Mekah, beliau sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, imamnya itu sembayangi ambek khutbah Jumat itu walik. Maksudnya walik niku khutbah dawa, sholatih endek. Lek sing tau mondok pasti ngerti. Itu makruh dan menunjukkan seorang itu kalau melakukan itu berarti jahil. Lek bahasa wong Jawa ya biaya nyaran jelas. Khutbah dawa sembayangi cekak. Lek niku kan tiang-tiang sing nyekel tafakuh fiddin duga tenan. Ya sakniki kan mboten urus. Habib iki mantun non sewu, mantun khutbah dawa, salat endek. Mantun salam, Habib ini pentunge ditutukno ngeten. Lho niki Imam Masjid Mekah lho Pak sing ditutuk niki, Pak. Mboten Imam Masjid Sarang, Pak. Masjid Mekah ditutuk dasi. Lho perkara, Pak.
perkara laporan nang kerajaan nang gubernur diuber ditangkep ini Habib gara-gara kok Habib radikal diuber nih Habib. Apa yang terjadi? Polisi semua mau menangkap Habib yang jadab ini, Habib Ahmad Guere. Ternyata Habib Ahmad melanjeng ten Makkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Biyen niku eling maklah eling Habibah Khadijah, Kiai Nawawi. Ada ulama-ulama. Sakniki tambahin ten setrume gara-gara kita kenal Kiai Maimun. Sakniki kita mriko. Dadi eling maklah masih eling Kiai Maimun. Eling Kiai Maimun eling maklah. Insyaallah semoga kita semua bisa ziarah ke maklah. Allahumma amin. Ternyata Habib Ahmad ini masuk ke maklah. Sampai di maklah dikepung oleh polisi. Itu Habib Ahmad masuk hujroh kamarnya kubahnya bangunan itu bangunan makamnya Habibah Khadijah itu kan ada kuncinya, Pak. Anak pintunya anak kuncinya. Dan ada juru kuncinya. Itu Habib Ahmad masuk ke situ. Ternyata polisi mendekat ke bangunan itu, ternyata bangunan itu gembokan ono kunci ini. Liwatnya di Habib, ditimbali juru kunci, ditanyai, kamu buka? Enggak, saya tak buka. Sekarang buka, saya nggak bisa. Kalau nggak ada surat resmi dari gubernur, saya nggak bisa buka pintunya hujrohnya Habibah Khadijah. Saya ini aparat, saya mau masuk, tidak bisa kalau nggak ada izinnya. Dijebol itu, Pak. Gembok ternyata masuk di makamnya Habibah Khadijah, Habib Ahmad Al-Muhdar Guere tidak ada. Ulama berkata, Habib Ahmad dalam pangkuan ibunya Habibah Khadijah Kubra. Beliau yang melindungi. Maka jangan dikira para wali itu nggak melindungi. Para kiai yang meninggal itu nggak melindungi santri-santrinya. Kiai Maimun, insya Allah selalu melihat kita dan memandang kita dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Laporlah kepada gubernur bahwa Habib Ahmad masuk hujrohnya Habibah Khadijah. Ketika kita masuk paksa, dilihat ternyata di sana nggak ada. Gubernurnya baru sadar, ini bukan orang biasa, ini adalah luar biasa. Yang pertamanya mau ditangkap, berubah. Kalau Allah menghendaki, apa yang terjadi? Pertama mau ditangkap, sekarang dijemput, diundang dengan kehormatan yang maha hebat. Diundang Habib Ahmad ke rumahnya gubernur. Apa katanya gubernur? Habib Ahmad, jangan tinggalkan Mekah. Engkau minta apapun, aku berikan. Engkau minta sebutkan tinggal di Mekah. Jawabannya Habib Ahmad apa? Aku mau izin ibuku. Makanya kalimatnya kan wa bi ummi Khadijah, dan ibuku Khadijah. Aku izin ibuku. Rokaaten, maka sholat 2 rakaat. Dia nyari isyarah, dilaporkan kepada gubernur. Aku diperintahkan Habibah Khadijah untuk pulang ke kampung rumahku Guere. Maka beliau tetap pulang. Kenapa saya sampaikan cerita ini? Mengenang bangun sekaligus mengenang Gus Robah. Urusan keanehannya, ternyata keanehan itu memang betul ada. Termasuk Habib Soleh Tanggul Al-Hamid. Niku nggih aneh. Nanti diundang ke Mekah kali Sayyid Alwi. Ramanipun Sayyid Muhammad, gurunipun Gus Naji. Sayyid Muhammad, naik saniki Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas. Sayyid Alwi ini pernah dimintai tolong oleh raja karena apa? Karena anaknya lahir dalam keadaan non sewu, ngapunten, jalan keluar untuk buang air itu bukan di tempatnya, tapi di samping sini. Tapi bukan di tempatnya, tapi di samping, di apa itu jenenge? Pinggang lempeng ya. Susah si raja ini, lapor pada Sayyid Alwi. Berkata Sayyid Alwi, wahai al-Malik, wahai raja, di Indonesia ada seorang sayyid yang ahli doa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Panggil sayyid yang di Indonesia itu. Habib Soleh dijemput, Tanggul, Jember, dibawa kemana? Ke Mekah. Sampai ke Mekah ditunggu di kerajaan. Ternyata sampai sana
Habib Soleh ini termasuk orang yang khariqul ada juga. Masuk kerajaan, ada raja, ada Sayyid Alwi. Pantesnya nun sewu ke raja atau ke kiai? Nun sewu kapan tentang wong sarang. Ono presiden, ono Gus Bahak wis wis gampang. Ono Pak Jokowi, ono Gus Bahak. Sampean salaman ambek Gus Bahak dhisik apa ambek Pak Jokowi dhisik? Ngaku to. Lek wong atine bersih nun sewu, jabatan itu fata morgana. Tapi ulama adalah penerus manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1000 Jokowi, saya sama Gus Bahak, milik Gus Bahak. 1000 presiden dengan keturunannya para kiai, khususnya Kiai Maimun, saya pilih keluarganya Kiai Maimun. Itu pendapat dan itu adalah keyakinan seorang yang cinta dengan ilmu. Makanya kalau ini agak bingung Gus, camat, bupati, gubernur waduh kabeh. Ono kiai belas gak delok. Niki ampun runtur napa tata cara adab kita kali para kiai. Ternyata Habib Soleh ini nun sewu bukan ke raja, tapi ke Sayyid Alwi. Karena Sayyid Alwi ini alim-alimnya orang Mekah. Padahal yang ngundang raja, tapi datangnya ke Sayyid Alwi. Sayyid Alwi-nya yang gak enak. Ya Soleh, ya Habib Soleh, Hadal Malik. Habib Soleh, iku rojo. Halil Malik, ada maaf. Rojo jaya rojo. Apa yang anakmu Gus? Bukan Habib Sayyid Alwi kan bingung. Rojo. Gus Bahak umpama kula ketemu Pak Jokowi ambek Gus Bahak umpama. Kula marani Gus Bahak. Assalamualaikum Gus. Bibit, pasti jadi Bujano, ketemu Ince. Kan gak enak Gus Bahak. Ada gue kan gak enak. Saya kalau itu bingung. Saya Malik kata Hadil Malik, lu anda maaf. Aku ambil awak. Saya kalau menang bong wali. Terus ngomong, tapi Subhada Ibn Malik Hadal Malik. Anak Rojo iki loro. Itu Subhad ala kursi. Duduk di kursi. Di mana nih Habib Soleh? Bukan ngurusi Rojo itu. Bukan ngurusi Rojo. Langsung duduk langsung anak si loro. Malik Hadal. Masya Allah waras ya Allah. Khair. Menurut tuh. Khair waras. Terus balik gak ngerakin Rojo. Ngomong apa saya Alwi? Ya Alwi, kerja. Ayo kau kerja. Anak bajiin dah. Ayo boleh. Aku nama mamu itu. Juga enak ambil Rojo. Itu Rojo. Haris. Waladu hadal terkhian. Waladnya sudah berkhian, sudah waras. Si Rojo itu gergeten loh. Habib gendeng. Gitu. Gak normal ini. Kaya syah. Ini kok dari dungane mandi. Pulang, saya kalau bingung. Iki Rojo, iki Habib, wali. Ya Alwi, gom, bajiin dah. Ayo, bangun. Aku ngomong gitu. Siapa salah kan? Iki Rojo. Ayo, tak ngomong gitu. Pulang saya tahu nih, ngawal si siapa? Si Habib Soleh ini. Sampai rumah ternyata disusul sampai keluarga Rojo, pasukan Rojo. Bukan untuk ditangkap, dikabari anaknya wis waras temenan, anusnya tempat buang airnya balik nang gone. Mek jawil tok waras. Iki coba Habib model ngono iki ono. Selesai Pak Covid iki, Pak. Corona iki ono. Wong diribet nang corona koyo ngeten. Lu ini berontak hati kula niki berontak. Bu, aku dikon masker no. Tak empet guys ambut. Jika Gus Roji aku lho menghargai wong kula niki tamu. Tamu niku nggih kal mayit, tapi ora salah dalile. Lek dalile siji dadine ngene iki. Adef kal mayit. Betul. Tapi ada satu lagi dalamnya itu. Adef kal malik. Tamu adalah bagaikan mayit. Tamu harus nurut ambek tuan rumah. Kan begitu ya? Oke. Dalil yang satunya apa? Adef kal malik. Tamu bagaikan raja. Tamu yang baik nurut ambek tuan rumah yang baik menganggap tamunya adalah bagaikan raja. Tadi dikokon maskeran kula nurut kayak mayit, tapi kula girojo ya tak coplok barang itu. Akhirnya apa? Habib Soleh tadi itu dibilangi ternyata anaknya sudah sembuh.
Raja berkata kepada Habib Soleh melalui ajudannya, Habib Soleh, jangan pulang ke Jember, Indonesia. Masalah bojo anakku ayu-ayu pengen salah siji. Ngono. Iki abot lho, Gus. Tak dongakno sampean gak kena coba masalah iki maksudnya. Aja mulih nang Jember nang Indonesia. Tak kei anakku ayu-ayu sampean milih sing ndi, sing paling gede, sing paling cilik sakarepmu. Siji, loro tapi emas kanggo sampean. Jawabane besar apa? Wallah, syuh, ya Malik. Raja, dan rumono ya. Aja arep nawari anakmu, aku wis bojo luwe ayu kok anakmu. Nang Jember ana Syarifah, iku bojoku. Gak arep ambek anakmu, aku wis bojo lawas nang omah. Ngono Gus. Iki lho, Habib sing top ngene iki. Ngene ya. Habib geleman iki durung kabar. Nomor loro dikei emas sak kotak. Jawaban Habib Saleh apa? Wallahi ya Malik, aku iki luwih sugih teko awakmu. Maksudnya jaluk donga ya grotokan emas ya tak wong Bali, Pak. Makanya Gus Rafa dari Gus Mbak susuke gak balik jebul santri kan. Gus Rafa ya gak foto ngene tak duwe teko dhewe ana dadah metu ya kok dhewe. Kula kepireng malah sadurunge sedo iku nyambangi Mbak Gus ya Pak Yai Ali Sedan. Kula kepireng teko kanca-kanca iku nyambangi Kiai Ali. Ya Ali kan sakit, mantu ditinggal Mbak Mun kan loro terus Bali sampai Sedo. Diparani Gus Roba sampai Dali. Gus Roba itu mau gremeng-gremeng sampai nyeletuk ngene. Mbah, sampean dhisik bae lho. Makanya hati-hati lho kumpul wali. Sekarang dhisik itu soal. Sampean dhisik Mbah, engko aku nyusul. Temenan Pak. Mbah Ali mati gak suwe Gus Roba. Makanya kadang-kadang Nun Sewu Gus. Kadang-kadang aku, ya Nur saya ya rotok ngelitik gak apa-apa ya Gus. Kalau ini suka ngabek Gus Pak. Masya Allah. Tapi ya rotok ngelitik juga. Kenapa? Kiai itu mandi Pak. Jadi nek ngaji gue insya Allah tambahi dongakno sing ngurung-ngurung itu pinter kabeh ngono Gus. Iya Gus. Padahal aku ya wedi bareng Gus Pak. Dong ngamuk orang ngomong sing nyeples to. Bodoh selawase. Sano Gus aja. Gus Bahat ini kali istri kula mindua. Tapi pernah tua aku ya Gus ya. Iya pernah tua. Jadi ngandani ini ya pantas. Nek kali Gus ngaji kula mboten wantun. Pernah Pak Lik. Jadi mertua kula niku nisananipun Gus ngaji. Jadi ibuke mertua kula niku kakake Mbah Nyai Fahimah. Terus kula teng mriki sajane nggih mboten mau hidup nggih mboten niki nuruti perintah Pak Lik Gus Subah nggih termasuk guru kawula insyaallah napa ingkang kula sampaiake niki dados penyemangat tambahi tresno gandrung cinta datang para alim, para ulama, para kiai lan kula ngajak sedaya ingkang rawuh ingkang mirengake napa ingkang kula sampaiake tambahi lek donga nek dateng Gusti Allah kiai-kiai Gus sing alim-alim niki dipanjangake umure sehingga bisa menjaga kita. Allahumma tawassal bi Rasulillah wal mubaba wal badul mustataba wal alsum sahaba nasa da'wana mujaba ya rabbana ya karim akrimna ya rabbana ya rahim irhamna antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil sahil alaina kulla asirin bijahi bashirin nadhir ya latifullah binabi taysiri kulla asir alaika yasin nasaluka al-yusra wal lutfa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah Allahu latif ibadi yarzuqu man yasha wa huwal ghaniyyul aziz ya rahim ya aziz ya alim ya aziz ya wahhab ya kafi ya mughni ya fatah ya razak ya hafid fatah bihibdik ya karim akrifna bi karamik ya hayya qayyum aghithna ya ghawtha ya wasi'al maghfirah ya Allah ighfir dhunubana ya Allah falam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ya qadiyal hajat ingdi hajatana ya Allah selamatkan kita semua ya Allah selamatkan keluarga kami anak istri suami kami ya Allah panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan
taat kepadamu ya Allah, khususnya panjangkan umur keluarga Kiai Maimun Zubair ya Allah, anak dan cucunya ya Allah, sehingga bisa meneruskan perjalanan dakwah para kakek nenek moyangnya ya Allah. Panjangkan umur para ulama, panjangkan umur para kiai ya Allah, Habib Abu Bakar Gusmat, Gus Baha, Kiai Ahmad Senori ya Allah, Kiai Ubad, Kiai Naji ya Allah, dan semua kiai-kiai yang hadir di sini ya Allah. Allahumma tawwil umrahum, panjangkan umur mereka ya Allah, beri kekuatan ya Allah para ulama-ulama yang ada di Indonesia ya Allah, berilah bimbingan sehingga memegang ajaran Rasulullah ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkan Indonesia kami ya Allah, bimbinglah para pejabat kami ya Allah sehingga bisa menjaga masyarakatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, nuhdi magara'na minal suratul yasin wa surat tabarak wal mu'awwidatan wal akhlas wal dzikir hadiatan li akhina kusraba wa akhina kus kamil wa syekhina Kiai Maimun Zubair wa Nyai Fahim wa Nyai Masya ya Allah. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafina ba'dahum wa'fir lana wa lahum. Allahumma wasi' qabrahum bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Datang larsanipun panjenenganipun Habib Mustafa dipun aturaken matur nuwun sanget. Acara ingkang akhir doa ikhtitam ingkang badhe dipun imami panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Muhyiddin saking Senori. Saderengipun doa dalem wonten kirang sopanipun anggen dalem matur nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetengarsanipun Rama Kiai Ahmad Muhyiddin dipun aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa bihamdihi ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi jalali 'azimi sultanika Allahumma taqabbal minna wastaghfirna wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma rahmatan Muhammad, Allahumma aslih Muhammad kama hadaita Muhammad. Allahumma ya Allah taqabbal wa awsilna wa warna min sabal Fatihah ma qada ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila jami' khawarimina anbiya wa mursalin wa salihin khususan ila ruhi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi Allahumma taqabbal hasanati wa tazawwajani ya Allah karahna bi taqabbal hasanati Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil wa la taj'al qabrahu Allahumma tarika wa narika wa minan nar wa adkhilna yawma al-jannah Allahumma qulna min as-saqawati la sa'ada wa min ash-sharri la khair wa min adh-dhikri